जो आपके हाथों से आप ओम जो है वो बनाएं, हर एक दरवाजे पे आप ओम लिखें, तो बहुत 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 एंड इट्स रियली 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 गिव्स अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत अच्छा, जैसे मैं खुद करती हूँ तो जैसे मुझे बहुत बार आया कि ओम जो है वो अपने दरवाजे पे लगाओ, वो तो मैं नहीं लगा पाई समहाउ, बट उसके बाद ही एक सत्संग में जैसे मुझे सुनाई दिया कि आपने अपने हाथों से ओम जो है लिख के, मैं तो ओम लिखती हूँ और फिर जय गुरु जी बोल के, जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मंत्र आपके साथ शुरू करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग वही आजकल थोड़ा सा कुछ एक गैप के बाद शुक्राना सत्संग करने का अंदर से भाव आ रहा है, पता नहीं आज लेकिन बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि सारे काम छोड़ो और सबसे पहले शुक्राना करो। और संगत जी, मैंने पहले ही बताया आपको कि शुक्राना में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। ये मैंने खुद अपने साथ रियलाइज़ किया है, फील किया है इस चीज़ को कि आप कभी भी, जैसे मैं तो काफ़ी टाइम से बहुत सारी कुछ परेशानियों में घिरी हुई थी, उसमें से मेरे गुरु महाराज जी मुझे धीरे 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 आई एम सॉरी निकाल रहे हैं और काफ़ी हद तक मैं उसमें से निकल भी चुकी हूँ और मैं बहुत एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन मैं कह लूँ कि मैं उसमें से निकल चुकी हूँ एज अ स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। बट समहाउ फिर कभी ना कभी वो एज ए ह्यूमन बीइंग जिसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिव थॉट में आदमी कई बार चला जाता है। जब अपने सामने कुछ ऐसी चीज़ें देखो तो फिर आपको लगता है मैं प्रॉब्लम तो शेयर नहीं कर सकती इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आदमी की लाइफ में जब थोड़ी सी ख़राब होने शुरू हो जाए तो आदमी बहुत लो फेस में जाता है। वो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशंस जो होते हैं उनको लेके, लेकिन गुरुजी महाराज आपको ऐसे सिचुएशंस में आपको थाम लेते हैं ना, अपना हाथ थमाते हैं कि नहीं, अब तुम मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ साथ चलो, जैसे मैं चलाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी की राह वैसे वैसे चलती जाएगी। एंड दैट्स ट्रू एंड 101% ट्रू संगत जी। गुरु महाराज जी ने मेरा भी हाथ ऐसी सिचुएशंस में पकड़ा जहाँ पे मैं तो बिल्कुल नॉन बिलीवर थी, मुझे नहीं लगता था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। एंड आई एम रियली 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 सॉरी फॉर दैट माय गुरु महाराज जी, रियली सॉरी वैसे जो थॉट्स थे। और लेकिन शायद मैं इन सिचुएशंस का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर ये सिचुएशंस नहीं आती तो शायद मैं कभी इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे नहीं चल पाती और मैं कभी भी गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि मैं शायद मतलब इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। ऑल्दो मैं हमेशा हर एक काम जो है मतलब कि मैं किसी को कभी हर्ट करना जैसा नहीं, लेकिन पता नहीं मेरे कौन से पिछले कर्म रहे होंगे जो गुरुजी महाराज जी मुझे मैसेज के थ्रू, तो कई बार मुझे ये टेलीपैथी से भी पता चल जाता है कि कुछ जो तुम्हारे कर्म है वो कट रहे हैं, तो इसलिए परेशानियां भी आएंगी। तो गुरुजी महाराज जी, मैं रेडी हूँ उन सबको फेस करने के लिए, क्योंकि अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अब आई कैन फेस एनी चैलेंज। बस आप कई बार कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं ना कि जैसे कष्ट है, तुम्हारे हस्बैंड पे कष्ट है, बच्चों पे कष्ट है, तो आदमी थोड़ा सा एक सॉरी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चला जाता है कि मतलब ऐसा कैसे, क्यों नेगेटिविटी या ऐसे इस तरीके से। तो गुरुजी महाराज जी का जो ब्लेस करने का तरीका है संगत जी, वो भी बहुत अमेजिंग है। बहुत सारे आपको सत्संग सुनाए जाते हैं उस सिचुएशन के रिलेटेड, और बिलीव मी, जैसा सिचुएशन अगर कोई पहली बार सत्संग सुन रहा होगा तो आपकी लाइफ में जैसा कभी सिचुएशन चल रहा होगा ना, उसी के रिलेटेड आपको सत्संग में सुना के आपके जो कष्ट होंगे ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सत्संग के थ्रू ही सॉल्व हो जाती हैं। एंड रियली इट्स 100% ट्रू। मैंने खुद अपने साथ भी ये फील किया कि अगर कोई सिचुएशन चल रही है, मुझे उसका सोल्यूशन नहीं पता चल रहा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्संग में वो सिचुएशन सेम रेप्लिका मैं बोलूँगी वो आपको सुनाई भी देती है और उसका विद द सोल्यूशन भी आपको पता चलता है। और वो आपके कष्ट जो थे, जो 100% थे, मैं तो कहूँगी कि कई जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो तो गुरुजी महाराज ने 100% ही कटवा दी हैं। जो शायद गुरुजी महाराज ने बहुत ब्यूटीफुली एक मैसेज मेरे सामने फ्लैश होता है कि ये कष्ट तो सह नहीं पाएगी, इसलिए मैं पूरा ही काट रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सबको ब्लेस करना, सारे बच्चों को ब्लेस करना। इस समय सब बच्चों के एग्ज़ाम फेस चल रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के रिजल्ट्स आएंगे। गुरुजी महाराज जी ने ब्लेसिंग्स दे रखी हैं सारे बच्चों को।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस जो होंगे बहुत प्रॉस्पर करेंगे, बहुत एक फैमिली यूनिटी जो है ना, वो गुरुजी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ने आया हूँ, ना कि फैमिली को उससे अलग करने के लिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप इतने ब्यूटीफुली तरीके से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हो और मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए, शिव पुराण की कथा पढ़ने देने के लिए, मुझे उसकी जिसे कहते हैं ना कि मतलब वो एक मुझे पाथ देने के लिए कि अब तुम्हें ये शिव पुराण भी पढ़ना है। तो मेरा वो चल रहा है, ऑल्दो मैं बहुत स्लो पेस पे हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसे पूरा पढ़ूँगी। फिर उसके बाद जपजी साहिब का पाठ, मैंने सुखमनी साहिब का पाठ भी मैं चला के घर में जैसे अपने बच्चों के स्टडी रूम में जैसे छोड़ देती हूँ कि कुछ एक पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं, सो दैट माई किड्स कैन गेट थ्रू ऑल दीज फेजेस। तो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ जो है गुरुजी महाराज जी आपको खुद ब खुद सिखाते जाते हैं। जहाँ पे आप गलत हो वो भी आपको बता देते हैं कि यहाँ यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। तो संगत जी, जिस तरीके से भी आपका जो भी आपकी सिचुएशंस हैं लाइफ में, गुरुजी महाराज जी हमें हर एक चीज़ पे गाइडेंस देते हैं। आपको इन ट्रू सेंस you don't require any other person in your life when Guruji is with you, क्योंकि वो गुरुजी महाराज आपको हर एक सिचुएशंस के साथ डील करना सिखा देते हैं। जैसे आपको होता है ना, जैसे हम छोटे होते हैं तो हर एक मोमेंट पे आपका पेरेंट जो है वो आपको साथ में चाहिए, माँ पापा साथ में चाहिए कि हमारे साथ हैं, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। सेम इज द केस, मेरे तो मम्मी पापा दोनों ही मेरे गुरुजी महाराज बन चुके हैं। हर एक सिचुएशंस में मुझे गाइड करते हैं, हर एक सिचुएशन में मुझे बताते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी महाराज उतना कम है। बस हर एक फैमिली में बहुत सारी प्यार की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की तरफ से आ रही हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। सब लोगों के परिवार जो हैं बहुत हंसते खेलते रहेंगे, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे इस 2025 में। और संगत जी, एक और चीज़ पता नहीं मेरे अंदर से भाव आ रहा है कि सुबह जब आप अपना पूजा पाठ करके नित्यनेम करके जब आप उठते हैं, बाहर जाते हैं, अगर तुलसी में अगर आप पानी वगैरह देते हैं सुबह के टाइम, तो उसके बाद आप अंदर आते हुए अपने दरवाज़ों पे हर एक जो आपके हाथों से आप ओम जो है वो बनाएं, हर एक दरवाजे पे आप ओम लिखें। तो बहुत 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 एंड इट्स रियली 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 गिव्स अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत अच्छा, जैसे मैं खुद करती हूँ तो जैसे मुझे बहुत बार आया कि ओम जो है वो अपने दरवाजे पे लगाओ, वो तो मैं नहीं लगा पाई समहाउ, बट उसके बाद ही एक सत्संग में जैसे मुझे सुनाई दिया कि आपने अपने हाथों से ओम जो है लिख के, मैं तो ओम लिखती हूँ और फिर जय गुरु जी बोल के आई डू। मेरे घर में जितने भी दरवाजे हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं उन पे सब पे मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो संगत जी, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनर्जीज की ज़्यादा ज़रूरत है तो स्टार्ट डूइंग इट विद द नेम ऑफ गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गुरुजी महाराज हमें हर एक मोमेंट पे हेल्प करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक मैरिज पे जाना था और समहाउ बिकॉज ऑफ माई डॉटर्स एग्ज़ाम, माई सन्स एग्ज़ाम, तो वो दोनों ने नहीं जा पाना था। तो हमने घर पे अपने बहुत क्लोज रिलेशंस में बोल रखा था रहने के लिए। तो वहाँ पे जैसे शाम के समय जब मैं मॉर्निंग के समय पूजा करने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, मैंने कहा पूजा करी थी, तो उन्होंने, माय डॉटर सेड यस मम्मा, वो जो आए थे बुआ, उन्होंने पूजा करी। तो मैंने अच्छा, उसके बाद मैंने जैसे पूजा करी तो बिलीव मी संगत जी, पूरी जो ज्योति थी वो पूरी तरीके से, इतनी पूरे तरीके से ब्लैक वाला शेप ले लिया ना उसने। और पूरा जैसे शाम को जब मैं उसको साफ करी तो वो पूरी जो दिया था मेरा पूजा रूम का वो पूरा ब्लैक हो रखा हुआ था। काइंड ऑफ कि अगर कोई भी नेगेटिविटी होगी तो वो गुरुजी महाराज जी ना आपको बिना बताए सब कुछ जो है वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। और वही है कि सत्संग मतलब करना, गुरु की बढ़ियाई करना मतलब ये नहीं है कि आप उनकी प्रेज कर रहे हो किसी को बताने के लिए या उनको हमारी प्रेज की ज़रूरत है। सत्संग करना कि किसी और के संगत के भला करना, अपना भला करना, क्योंकि अगर हम सत्संग सुनाते हैं तो हमारे अपने कष्ट कटते हैं। और जब आप सत्संग किसी का सुनते हैं तो वो सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रही होती है वो वहाँ से आपके गुरुजी महाराज आपके कर्म कटवाते हैं वहाँ से। तो सत्संग करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो चीज़ मैं खुद समझ चुकी हूँ।
एंड इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी महाराज, आई ओ माई होल लाइफ टू योर लोटस फीट। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं पहला शुक्रवार अपना सत्संग पाया सीगा। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 20 ਤਰੀਕ ਗੁਰੂਵਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ क्षमा ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟ ਚੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਘੁੰਮੀ ਗਈ, ਪਈ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਈ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਆਂਟੀ ਉੱਠੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਐ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੇਸਮਝ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਚ ਕਹਿਣ ਚ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਆਇਆ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਬ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਦੋ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ 3, 3:30, 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਾਮਤਰੰਜੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ 1-2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਰਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਈਓ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈਓ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਈਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਟੌਨਕ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਪੇਸ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਆਈ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਨੱਚ ਸਕੀ ਸੀ ਨੱਚ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰਾਈਓ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੇਰੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਵਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਵਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਸੰਕਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰੀਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ, ਪਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਨੀ ਹੈ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਵਾਈ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਿਓ। ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਗਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਾਕੀ ਗੁੜੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਭੇਜਿਓ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਸਲੈਟ ਤੇ ਲੋਕਟ ਅਸੀਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ 10-10 ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਲੋਕਟ ਭੇਜੇ, ਬਲੈਸਲਿਸਟ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸਿਓ ਔਰ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਸ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਠੇ ਪੈਰ ਮਾਲਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,